بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 59 کے ساتھ آج حاضر ہے۔ منجملہ 100 آدمیوں کے 30 اشخاص کام آئے اور باقی شکست کھا کر اپنے لشکر کی طرف بھاگے اور رومی سامان رسد کھچر اور اونٹوں کے مالک ہو گئے۔ رومی سپہ سالار اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ان اونٹوں کے بوجھ گرا دو، ان کے پیر کاٹ ڈالو اور جن جانوروں پر سامان رس لدا ہے انہیں اپنے ساتھ لے لو اور چل کر پہاڑوں پر عربوں کی آنکھوں سے چھپ کر پناہ گزین ہو جاؤ، ورنہ وہ کوئی دم میں ہوا کی طرح اڑ کر تمہارا قلعہ کما کر کے رکھ دیں گے۔ جب رات ہو جائے گی تو ہم پہاڑ سے نکل کر قلعہ کی طرف چلیں گے اور ان سے نڈر ہو جائیں گے۔ رومیوں نے یہ سنتے ہی اونٹوں کے گجاوے گرا دیے، سینوں پر نیزے مارے اور ان جانوروں کو جن پر رسد تھی اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کے اوپر ایک گاؤں میں چلے گئے۔ پہرے دار مقرر کیے گئے اور بقیہ دن رات کے انتظار میں یہاں کاٹنے لگے۔ حضرت یعقوب بن صباح تائی کہتے ہیں کہ میں بھی اس روز اسی دستے میں تھا جس میں میرے چچا مناوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ ہماری جمعیت بہت تھوڑی تھی کہ رومیوں نے ہمیں آ دبایا۔ ہم نے جب باوجود اپنی قلت تعداد کے رومیوں کی کثرت اور ان کی شدت کو دیکھا تو ہم اپنی جان بچا کر بھاگ پڑے اور مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جلدی سے ہمارے پاس آئے اور فرمایا، کیا ہوا اور یہ تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا، حضرت ہمارے ساتھ جنگ ہو گئی۔ حضرت مناوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز اس کے ساتھ اکثر شاہ سواران اسلام شہید ہو گئے۔ غلہ اور جانور جو کچھ ہمارے ساتھ تھا لوٹ کے لے گئے۔ آپ نے فرمایا، رومی محاصرہ میں ہیں، کسی شخص میں اتنی جرأت نہیں جو قلعہ سے باہر نکل سکے، پھر کس شخص نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ ہم نے کہا، ہمیں اس کے سوا کچھ خبر نہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑے سردار کو جس کے ساتھ کافی جمعیت ہی آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ لڑائی کا نہایت عمدہ سامان، کثیر لشکر جو حرب میں نہایت مستعد تھا موجود تھا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کس قدر تعداد ہوگی اور وہ کہاں سے آیا، البتہ اس نے آتے ہی ہم پر حملہ کر دیا۔ ہمارے سردار نیز اکثر احباب کام آئے اور انہوں نے جو کچھ ہمارے پاس تھا چھین لیا۔ آپ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا، ابو سلیمان، ان کاموں کے اہل تم ہی ہو اور ایسے کام ہمیشہ تم ہی انجام دیتے ہو۔ مجھے اللہ پاک پر کافی بھروسہ ہے اور ان کے بعد تم پر، نیز میں ہمیشہ سب کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہتا ہوں۔ تم اپنے ساتھ جس قدر مسلمانوں کو چاہو لے لو اور اللہ پر بھروسہ کر کے ادھر روانہ ہو جاؤ۔ جس وقت اس جگہ پہنچو تو ان لوگوں کے قدموں کے نشانات تلاش کرو اور جہاں کہیں وہ ہوں ان کا تعاقب کرتے ہوئے بڑھے چلو۔ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ جل جلالہ تمہیں ان تک پہنچا دے اور تم ان سے مسلمانوں کا بدلہ لے لو، مگر یہ یاد رکھو کہ جنگل والے ہمارے صلح میں ہیں اور ہم اپنی طرف سے کبھی نقص عہد نہیں کرتے اور نہ کول دے کر واپس لیتے ہیں۔ ہاں، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ مکر کیا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دیہاتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا، خداوند جل جلالہ تم پر رحم فرمائیں، اور اب روانہ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید یہ سنتے ہی اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے، اسلحہ زیب تن فرمایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور تن تنہا جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، ابو سلیمان، کہاں جاتے ہو؟ آپ نے کہا، تعمیل ارشاد کے لیے جلدی کرتا ہوں اور جو کچھ جناب نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانے کے لیے بہت جلد پہنچتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، جس قدر مسلمانوں کی جمعیت چاہو ساتھ لے جاؤ۔ آپ نے کہا، میں تنہا جانا چاہتا ہوں اور کسی کو ساتھ لینا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، تنہا کس طرح جا سکتے ہو؟ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کہا، اگر وہ 1000 یا زیادہ سے زیادہ ہزار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و عنت سے میں انہیں کافی ہوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، یہ سب کچھ صحیح ہے، واقعی تم ایسے ہو،
मगर फिर भी तुम अपने साथ कबीला तय कि कुछ आदमी ले लो जिनमें ज़रार बिन अज़वर, रबी बिन आफिर वगैरह हों। चुनांचे अपने हाथ ज़रार बिन अज़वर वगैरह जैसे कुछ आदमी अपने साथ लिए और रवाना हो गए। जिस वक्त आप इस मार्के की जगह पहुंचे तो आपने देखा लाशें पड़ी हुई हैं और इनके गिर्द जंगल के लोग अपनी जान के खौफ नेज़ इस ख्याल से कि अरब हम पर इनके मुतल्लिक कहीं मुतालबा न करें रो रहे हैं। जिस वक्त आप शोला जवाला की तरह अपने साथियों को लिए हुए इन देहातों के पास पहुंचे तो ये शोर व फरियाद करके आपके कदमों में गिर गए। आपने तर्जमान से जो आपके साथ था दरियाफ्त किया कि ये क्या कहते हैं। उसने कहा, ये कहते हैं कि हम आपके आदमियों के खून से बरियुज़ ज़िम्मा हैं और अब तक आपकी सुलह में दाखिल हैं। आपने इनसे इस बात की कसम ली कि हमें मालूम नहीं कि इन्हें किसने कत्ल किया है। उन्होंने कसम खाई। आपने फरमाया, फिर वो कौन शख्स था जो हमारे आदमियों पर आ पड़ा। उन्होंने कहा, युकन्ना ने अपने एक सरदार के मातहती में 1000 जांबाज फौज देकर किला से इधर रवाना किया था। आपके लश्कर में इसकी तरफ से चंद जासूस रहते हैं जो उसे आपकी दम दम की खबर पहुंचाते रहते हैं। आपने फरमाया, वो सरदार किस रास्ता से गया है। उन्होंने कहा, इस रास्ता से। आपने फरमाया, अभी तुमने कसम खाई थी कि हमें इनके मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं। उन्होंने कहा, ये जो आपको खबर दे रहे हैं ये हलब के बाशिंदे हैं जो यहाँ से सामान खुर्दोनोश खरीदने आए हैं। अगर आप अभी कुछ देर और तशरीफ़ न लाते तो हमें भी पता न चलता कि इन्हें किसने शहीद किया है। आपने फरमाया, इसी ऊंचे रास्ते से गए हैं। उन्होंने कहा, हाँ, हमने इन्हें इस पहाड़ पर चढ़ते देखा है। आप अपने साथियों की तरह मुखातिब हुए और फरमाया, उन्होंने समझा होगा कि मुसलमानों का लश्कर यकीनन हमारा ताक़ुब करेगा और ये समझ कर वह पनाह लेने किसी मकाम पर छुप गए ताकि रात होने पर वो अपने किला की तरफ चले जाएं। आप हजरात को चाहिए कि आप इनके ताक़ुब और तलब में घोड़ों की बागें छोड़ दें। ये कहते ही आपने अपने घोड़े के आनान छोड़ दिए। आप आगे आगे थे और आपका दस्ता आपके पीछे पीछे घोड़ा उड़ाए चले जा रहा था। मुआहिदीन में से भी आपने एक हमरा शख्स को साथ ले लिया था ताकि वो इनकी कौम नेज़ रास्ता को बताता चला जाए। जिस वक्त आप दूर पहुंचकर इस पहाड़ी के रास्ते पर लग गए तो आपने घोड़ा रोक लिया और इस मुआहदे से फरमाने लगे कि इस रास्ते के सिवा आया कोई दूसरा रास्ता भी इस किले की तरफ जाता है। उसने कहा, आप इसी जगह ठहरे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आफत हिजाब होंगे। आपने अपने दस्ते को इसी जगह ठहरने को हुक्म दिया और इस रास्ते को रोक कर इसी जंगल में क़याम फरमा लिया। अभी बहुत थोड़ी ही रात गुजरी थी कि घोड़ों के समूह की आवाज़ें आना शुरू हुईं और इस अंधेरे में घोड़ों के टापों ने मुसलमानों को अपनी आमद से मुतला कर दिया। सुपा सलार लश्कर फौज के आगे आगे अपनी इस जमीयत को चलने की ताकीद करता बढ़ा चला जा रहा था। जैसे वो तो आपके दस्ता के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो आपने शेर बब्बर की तरह गूंज कर डकारते हुए इसकी तरफ एक जस्त भरी और इस पर जा पड़े। आपके साथी इसकी फौज की तरफ लपके। आपने ये समझा कि यही युकन्ना है, महज इसी का कस्द किया और इसके पास पहुंचकर तलवार के एक ऐसा भरपूर हाथ मारा कि वो सुपर सलार 2 टुकड़े होकर दूर जा गिरा। मुसलमानों ने म्यानों से तलवारें बाहर की और इनके जोहर दिखलाने लगे। रोमी सामने से भागे मगर मुसलमानों ने इन्हें आगे से धर लिया। फरिश्ता अजल बढ़ बढ़कर अपना काम करने लगा और शख्स के सिवा जिसके अजल में दूर खड़ी हंस रही थी सबको तलवार के घाट उतार दिया। जब रोमी मौत के पंजा में गिरफ्तार हो गए तो मुसलमानों ने इनके जानवर और तमाम असबाब वगैरह अपने साथ लिए और हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह के लश्कर की तरफ चल पड़े। रोमी सुपर सलार नेज़े की नोक पर था और ये इस्लामी दस्ता फतह और नुसरत का परचम उड़ाता हुआ चला आ रहा था। हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह अपने लश्कर से निकलकर रंजो अफसोस की हालत में इनके आनंद का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब इनके करीब पहुंचे तो आप और आपके दस्ता ने तहलील व तकबीर की आवाज़ें बुलंद की। मुसलमानों के लश्कर ने इनकी तहलील व तकबीर का जवाब अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों से दिया और इस्तकबाल फरमाया। दोस्तों 59 नंबर किस्त का यहीं एंड होता है। इंशाअल्लाह 60 नंबर किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।